My memories, sweet memories, fifth class, Blossom English text, new syllabus, free reading activity, read the following text and answer questions, visiting new places, meeting new couple, and knowing about different cultures are usually what holidays are all about. Look at the picture of some famous places that are popular among tourists. Match the pictures with their names. One has been done for you. First, here are the so many pictures. The pictures are not ordered. First, you select the picture. First picture, Red Fort. Second picture, Hawa Mahal, Jaipur. Third picture, Taj Mahal. Fourth picture, Charminar, Hyderabad. Holidays help us to relax and refresh. They are always packed with fun. People love holidays for different reasons. Rank them according to your choice and order of importance. First, I love holidays because I can. First, spend a lot of time with my family. One, visit new places, meet new people. Second, spend a lot of time with have my family. Third, relax and forget about the studies. Fourth, know more about different culture. Relax and forget about studies. Here is the lesson. My sweet memories. It is a summer. Santosh vacation has started. His family is going to Ramapuram. His grandparents' village has the habit of writing diary. Let us know his experience in his own words. The holiday start first day, April 24th. I am very eager to visit my grandparents' village. I will meet my grandparents and cousin. I have packed my clothes and toys. We are going to travel by bus. I am so excited. My sweet memories. నా తీయటి జ్ఞాపకాలు. వేసవి సెలవులు మొదలు, సంతోష్ వేసవి సెలవులు మొదలైనవి. అతని ఫ్యామిలీ వెళుతున్నది రామాపురం, వారి యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్స్, తాత ముత్తాతల ఊరు. అక్కడ వాళ్ళకి అతను అలవాటు రాయటం డైరీ. అతనికి అనుభవాలు ఇన్ హిజ్ ఓన్ వర్డ్స్, సొంత మాటలు. నేను మా తాత ముత్తాతల ఊరును, గ్రామాన్ని సందర్శించి తిని నేను వాళ్ళ కలుసుకొని మా మేనత్తల మేనమామలు కలుసుకొని తిని నా యొక్క బట్టలు ఆట వస్తువులు ప్యాక్ చేసుకొని తిని నేను బస్సు మీద వెళుతుని. ఐ ఆమ్ సో ఎగ్జైటెడ్. నేను ఆత్రతగా చూస్తాను. సెకండ్ డే, అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ టుడే. లక్లీ ఐ గాట్ సీట్ నియర్ ద విండో. ద వెదర్ వాజ్ ప్లెజెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. There were numerous trees with yellow flowers on either side of the road. There were many white cranes in the lush green paddy fields. The scarecrows were arranged to scare away the birds in the fields. There were less traffic. The village was peaceful with fresh air. మా యొక్క ప్రయాణం మొదలైనది. మేము సీట్లో కిటికీ పక్కన కూర్చున్నాం. గాలి బాగా, ఉదయం పూట గాలి బాగా వస్తున్నది. చెట్లు పూలతోటి రోడ్డు పక్కన ఊగుతూ గాలి, చల్లటి గాలి వీచుతున్నది. మేము తెల్లటి బెత్తాలు, గ్రీన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్, పచ్చటి వరి పొలములు, వాటిని అరేంజ్ టు స్కేర్ అవే. మాకు చాలా ఉన్నాయి.
పొలాల మీద పక్షులు పొలాల్లో ఇవి వాటికి ట్రాఫిక్ మనకి వెళుతుంటే అంతా జనం తిరుగుతూ అటు ఇటు కనపడుతున్నారు. గ్రామం చాలా ప్రశాంతంగా ఫ్రెష్ ఎయిర్ చల్లటి గాలి వీచుతున్నది. I got off the bus and ran to meet my grandparents. They were delighted to see me. The house was surrounded by many big trees. They were jackfruit, mangoes, neem, banana, pomegranates, and coconut trees. The mango tree was heavily laden with fruit, tasted with first mango of the season. It was so tasty and juicy. మేము బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ కొంతమంది మా యొక్క తాత ముత్తాతను కలిసాం. వాళ్ళు చాలా శుచిమెత్తనంగా చూచారు. మా ఇల్లు ఎలా ఉన్నదంటే పెద్ద పెద్ద చెట్లు, పళ్ళు, కాయలు అన్నీ ఉన్నాయి. మామిడికాయలు, నిమ్మ చెట్టు, అరటికాయ అండ్ కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి. మామిడి చెట్లు చాలా కొద్దిగా గుత్తులుగా చెట్లకు వేలాడుతూ కనిపించినాయి. చాలా రుచిగా ఉన్నాయి. The third day, I woke up early today. I went out for a walk in the morning. The cool breeze was pleasant. The coconut palms swaying lazily. My grandfather was busy with some farmers in the field. Some of them were cutting crops, some of them were threshing the paddy. The air was filled with the sweet sound, birds all over the singing in their sweet voice. The cuckoo song was perhaps the most enchanting. By the time I reached home, delicious breakfast was ready. I freshened up and had the tastiest breakfast. మేము పెందలాడి లేచి నడుస్తూ ఉదయం పూట తిరుగుతూ ఉన్నాం. చల్లటి గాలి, కొబ్బరి చెట్లు ఊగుతూ చాలా కనపడుతూ ఉన్నాయి. మా తాత చాలా పని జాసలో ఉన్నాడు. అతను పొలంలో వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్నాడు. చెట్లను నరుకుతూ పంటలను కోస్తూ ధాన్యాన్ని బస్తాల్లోకి ఎత్తుతూ పక్షుల యొక్క శబ్దాలు, పాటలు, తీయటి కమ్మలైన కంఠంతో పాటలు పాడుతూ ఉంటే మాకు ఆనందంగా ఉన్నది. మేము ఇంటికి తర్వాత భోజన టైం అయింది. భోజనానికి మమ్మల్ని సిచ్చి ఐ ఫ్రెషన్డ్ అప్ అండ్ ద టేస్టియస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, రుచికరమైనటువంటి భోజనాన్ని చేసాం. Meanwhile, a girl, Pallavi, our neighbor, came to our house and we played for while. ఒక బాలిక పల్లవి, మా ఇరుగు పొరుగు అమ్మాయి వచ్చి మా ఇంట్లో ఆడుకుంటూ ఉన్నది. పల్లవి షోడ్ మీ హౌ టు ప్లే విత్ టైర్ అండ్ స్టిక్. కర్రతో టైర్ ఆటని ఆడుకుంటూ వీ హ్యాపీలీ ర్యాన్ డౌన్ లేన్స్ బ్రాంచ్ బ్యాలెన్సింగ్ విత్ టైర్ విత్ స్మాల్ స్టిక్. సంతోషంగా పరిగెత్తుతూ సమతుల్యంతో టైర్ని చిన్న కర్రతోటి తోసుకుంటూ వెళ్తూ. షీ వాజ్ వెరీ ఈగర్ టు మీ విలేజ్. చాలా గ్రామంలోకి చూసుకుంటూ వెళుతుంది. వీ స్టాప్డ్ టు టాక్ పల్లవి ఫ్రెండ్స్. పల్లవి స్నేహితు అమన్, పీటర్, శృతి. Aman was helping father in milking their cows. Peter, Shrutu were sitting with their grandmother, breaking groundnut pods and piling them neatly. Later they would take nuts village market to sell them. I helped them for some time. వాళ్ళు పరిగెత్తుతూ పల్లవి స్నేహితులు, పల్లవి, శృతి అందరూ కలిశారు. వాళ్ళ సహాయంతో వాళ్ళ నాన్నగారు ఆవుల నుండి పాలు తీయుచున్నారు. పీటర్, శృతి కూర్చున్నారు. గ్రాండ్ మదర్ కోకోనట్ పాట్స్, కొబ్బరికాయ బోండాలను పైలి విత్ దెమ్ నీట్ శుభ్రంగా పోస్తుంది. వాళ్ళు కొబ్బరి నట్స్ విలేజెస్ గ్రామాల్లో మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి అమ్ముతున్నారు. వారి సహాయంతో కొంత టైం గడిచినది. April 27th. Today my mother and my aunt took me the candle for bath. They were my children.
splashing around the canal. Some boys were climbing to the top of the tall tamarind tree. Girls were playing hide to seek near a big banyan tree. I played for some time in the cool water, but I could not swim. I sat on a big smooth rock and watched the friends swimming like fish. They talked and laughed a lot as they washed their clothes and dried their wet hair. The sun, the canal was so clean. I was the pebbles and colorful swimming by. I love the scenery. మేము ఈరోజు మా తల్లి మా యొక్క అత్త అందరం కలిసి కెనాల్ బాత్ దగ్గరికి కాలవల స్నానం చేయటానికి వెళ్ళాం. చాలామంది పిల్లలు గుండ్రంగా కెనాల్ చుట్టూతా ఉన్నారు. కొంతమంది పిల్లలు చెట్లు పాకుతున్నారు, కొంతమంది చెట్లు చివర కూర్చున్నారు. ఆడపిల్లలు ఆడుకుంటూ గంతులు వేసుకుంటూ అరటి చెట్లు ఉన్నారు. నేను కొంత సమయంలో కూల్ వాటర్, చల్లటి నీళ్ళు, ఐ కుడ్ నాట్ స్విమ్, నేను ఈదలేదు. ఐ సాట్ ఆన్ ఏ బిగ్ స్మూత్ రాక్, కూర్చున్నాను రాళ్ళ మీద. అండ్ మా పొలాలు స్విమ్మింగ్ ఈదుతూ చేపలను ఇష్టపడుతున్నాను. నేను మాట్లాడుతున్నాను, నవ్వుతున్నాను, చేతులు కడుక్కుంటున్నాను, బట్టలు శుభ్రం చేసుకుంటున్నాను, సూర్యోదయానికి చూస్తున్నాను. ద కెనాల్ ఆ కాలువ చాలా శుభ్రంగా ఉన్నది. నేను చూచాను రాళ్ళు, అందమైనటువంటి చేపలు మరియు ఈదుతూ నాకు ఆ యొక్క దృశ్యాలు చాలా నచ్చింది. We returned April 28th. We returned home in the city. The trip to our grandparents' house was very enjoyable. మేము ఇంటికి తిరిగి వస్తూ సిటీకి బయలుదేరాం. మా యొక్క ప్రయాణంలో మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇంటికి సంతోషంగా వచ్చాం. Those 3 days flew away so fast. చాలా వేగంగా మేము వచ్చాం. I realized, నాలో మార్పు కనిపించింది. దట్ డ్యూరింగ్ మై స్టే, నేను అక్కడ ఉంటే, ఐ నైదర్ వాచ్ టెలివిజన్, నేను టీవీ చూస్తూ, నార్ ప్లేడ్ వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటూ, మొబైల్ గేమ్స్ కూడా ఆడుతున్నాను. మొబైల్ గేమ్స్, టీవీ ఆటలు, మొబైల్ గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, నేను చూస్తున్నాను ముందుకి. నెక్స్ట్ విజిట్ ఏమిటి, నా యొక్క గ్రామానికి.